देखो हुण गल है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बेसिकली की होंदी, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट पिछे करके भी आए हैं। फिर देखो उस सोर्स नूं कहंदे आ कि कंडीशनस होंदी है, ठीक है, कि किहनूं किस सोर्स नूं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहंदे। इहदे विच आया कि इहदे विच आ कि लाइट एमिटेड जिहड़ी हुंदी है इज़ मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक दा मुੱਲ मतलब एक क्रोमैटिक यानी कलर एक ही कलर दी होवे एंड ऑफ सेम वेवलेंथ। ओबवियसली जे एक ही कलर दी होगी तो वेवलेंथ उसकी सेम ही होगी, ठीक है जी। दूजी पहली कंडीशन ये होगी बेसिकली। दूजी कंडीशन है कि जी फेज़ आ, ठीक है, फेज़ ऑफ लाइट वेव डज नॉट यानी वेरी विद टाइम, यानी वो फेज़ लाइट वेव का है वो टाइम के नाल वेरी ना करे, वो सेम ही रहे फिर ही होंगी है। यानी ये है कि फेज़ यानी फाई की वैल्यू डज नॉट वेरी विद टाइम, ठीक है, क्योंकि जो फाई की वैल्यू सेम नहीं रहूगी तो डेफिनेटली फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जो सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस ही नहीं होना, ठीक है। सो उस कंडीशन को सैटिस्फाई करने लिए सूँ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की दो कंडीशनस होंगे कि जी लाइट होंगी है कोई जो सोर्स है वो जो लाइट एमिट करता वो कि लाइट एमिट करनी है उन्हें मोनोक्रोमैटिक यानी एक ही कलर की होवे और सेम ओबवियसली जो मोनोक्रोमैटिक है तो वो वेवलेंथ सेम ही होगी, ठीक है। दूजी गल यह कि जी फेज़ आ जो फेज़ जी लाइट एमिट करती है, ठीक है, फेज़ ऑफ लाइट वेव एमिटेड फ्रॉम दैम यानी सोर्स जो एमिट करता मतलब कोई बल्ब आ, ठीक है। हुण जी लाइट एमिट करता वो जो लाइट एमिट करता उन्होंने विचकार जी फेज़ डिफरेंस आ वो की है टाइम के नाल वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस अगे आप यही पढ़ना कि जे अपनी अलॉन्ग द लाइन जी फेस डिफरेंस आ उन्होंने की कहते हैं तो जेडे अपने दो जे आप वेवस परपेंडिकुलर ला लीए जे उन्होंने विचकार जो फेस डिफरेंस जो सेम रहे तो उस सोर्स में नहीं की कहते वो आप अगे डिस्कस करना। देखो हम टैंपरल कोहेरेंस है। टैंपरल कोहेरेंस की होंगे कि मान लो आ वेव जाती पई है, ठीक है, इस डायरैक्शन में वेव जाती पई है। ये की है कि मैं आ पॉइंट पी लिया तो क्यू लिया पॉइंट, ठीक है। इन्हों की है मैं ओबवियसली इधर कि ठीटा ही होंगे। हम जो मैं ठीटा इधर मेजर किया कि इन्होंने कर कितना है, ठीक है। हाँ लैट सपोज कि वो वैल्यू कोई भी आई, लैट सपोज कि पाई आई, पाई की वैल्यू आई, ठीक है। फिर मैं अगेन टाइम दे कुछ टाइम छड्ड के फिर मैं फाइंड किया ठीटा, फिर वैल्यू पाई आई। सो पाई यदा मतलब कि जो फेस डिफरेंस है, ठीक है, फेस डिफरेंस ऑफ वेव जो क्रॉसिंग टू पॉइंट लाइंग अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ बीम इज़ टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम के नाल डिपेंड ना करे, यानी वो सिंपल जी गल वो कॉन्सटेंट रहे, टाइम के नाल डिपेंड ना करे जे फेस दो पॉइंटों के विचकार तो उन्होंने कहते आप टैंपरल कोहेरेंस लाइट हो जाती, ठीक है। उस लाइट में आप कहते हैं टैंपरल कोहेरेंस। क्लीयर गल होगी। जिदा हम मान लो कोई बल्ब है, बल्ब बेसिकली लाइट कढ़दा पाया, ठीक है। हम वो लाइट मैं पहला जो उन्हें कढ़ी मैं उस वेले देखी, ठीक है। इन्होंने विचकार उस वेले मैं फेस डिफरेंस फाइंड किया, वो वैल्यू लेट सपोज पाई आई, ठीक है। मैं फिर कुछ टाइम बाद फाइंड किया उन्होंने विचकार फेस डिफरेंस वो वैल्यू पाई आई। सो जो वो चीज़ा बेसिकली सिग्नल के होंगे, बेसिकली ये चीज़ा सिग्नल जो सिग्नल आप ऑसीलोस्कोप के शो करते हैं उन्होंने पता लगता है फाइंड उन्होंने ही होंगे है, ठीक है, क्योंकि उन्होंंने मीटर लगा होंगे। तो जे वो सेम आऊगी तो फिर वो जी चीज़ वो जी चीज़ है उन्होंने कहते आप टैंपरल कोहेरेंस, ठीक है। मैं इतने लिख दिंदा हुण ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। बीम ऑफ जी लाइट आ इज सैड टू बी possess temporal coherence, said to be possess temporal coherence, ठीक है, if the phase difference of the waves crossing the 2 points
lying along the direction of propagation of the beam is time independent। ठीक है, सो उस केस दे विच इहनूं कहंदे आपां टैंपरल कोहेरेंस। ठीक है, और बेसिकली की हुंदा कि जिहड़ी इहनूं आपां टैंपरल कोहेरेंस कहंदे और इहनूं आपां लॉन्गीट्यूडनल कोहेरेंस भी कहंदे आ, लॉन्गीट्यूडनल कोहेरेंस। ठीक है, लॉन्गीट्यूडनल कोहेरेंस क्लियर कर लोगी। सो ये जे मैं हुण ਇਹਦਾ मतलब इस तो पता की लगदा सानूं क्यों ये चीज़ पढ़दे टैंपरल कोहेरेंस स्पाशियल कोहेरेंस क्यों पढ़नी। टैंपरल कोहेरेंस ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਟੈਂਪਰਲ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਟੈਂਪਰਲ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸਪੇਸ਼ਲ ਕੋਹਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਸ਼ਲ ਕੋਹਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਦੋ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਵਸ ਆ, ਦੋ ਵੇਵਸ ਇਮਿਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੇਸ਼ਲ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਕੋਹਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਪੇਸ਼ਲ ਕੋਹਰੈਂਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਕੋਹਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਕੋਹਰੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ਼ਲ ਕੋਹਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਵ ਇਹ ਯਾਨੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਸਟੇਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, देखो हम अपना मैथमैटिकल एनालिसिस करना टैंपरल कोहेरेंस का। ठीक है, मैथमैटिकल एनालिसिस है कि यार कि देखो ना जो बेसिकली कोई भी चीज़ इदा मान लो एक दूजी है सबसटेंस आ। ठीक है, सबसटेंस की है कि यानी एटम्स का मिल के बनया और हर एक एटम के विच बखरे बखरे इलैक्ट्रॉन्स जो अपने एक्साइटेड स्टेट से आते हैं, फिर जो ग्राउंड स्टेट से आते हैं, उस वे जो लाइट इमिट करते ना वो डिसकंटीन्यूस होंगी है। वो डिसकंटीन्यूसली मतलब कि मान लो एक इलैक्ट्रॉन t = 2 सेकंड से अपना एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आ गया। ठीक है, हुण एक इलैक्ट्रॉन आ t = 3 सेकंड से आया ग्राउंड स्टेट पर, फिर वो जी डिसकंटीन्यूस इन यानी फेस डिफरेंस हो जाती है। सो उस चीज़ को बेसिकली एक एवरेज की तरह लिया जाता। ठीक है, इतने लिखा देखो, आ देखो कहना वी नो दैट एक्चुअल सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक नहीं होंगे, क्योंकि इस कारण करके क्योंकि बखरे बखरे एटम बखरे बखरे टाइम पर ही जोड़े इलैक्ट्रॉन आ वो ग्राउंड स्टेट अपने एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आते हैं। सो वो की है माड़ा मोटा फेस डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जी वेव स्ट्रेंस जो फिर जो वो इमिट होंगे उन्होंने फेस डिफरेंस आ गया, तो वो करके की है परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक नहीं होंगे। ठीक है,
ਸੋ ਦੇਖੋ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਫ ਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਈਚ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਬਾਏ ਏ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੇਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਐਟਮਸ ਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ 100 ਐਟਮਸ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। 100 ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ 100 ਹੀ 100 ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਛੱਡੀ, ਦੂਜੀ ਆਇਆ ਦੂਜੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦੇਖੋ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨਸ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਫ ਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਚ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਬਾਈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫੇਸ। ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਆਫ ਇਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਫੇਸ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨਸ ਉਹ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨਸ ਐਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਈਚ ਸੋਰਸ ਕੈਨ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੌ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਟਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਐਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹਰੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਆਫ ਸਪੈਕਟਰਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੌ ਨੋਟ ਦੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਟ੍ਰੇਨ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨੂੰ ਐਲ ਨੋਟ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸੀ ਹੋਈ ਵੇਵ ਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਟੌ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਂਗੂਲਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਟੌ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਮੇਰਾ 2 ਪਾਈ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਟੌ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 1 ਬਾਈ ਟੀ ਨੋਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨੋਟ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਾਈ ਲੈਮਦਾ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਬਾਈ ਲੈਮਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਦਾ ਸਕੇਅਰ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਿ ਡੀ ਐਫ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1/x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -1/x ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ -c/λ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਲ ਨੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਘਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਘਟਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਅਮਿਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਲ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲੈਮਡਾ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਲੈਮਡਾ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ ਐਲ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀ 13 ਪੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਐਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਡਥ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਲੈਮਡਾ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਲੈਮਡਾ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2।
ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਆਪਣਾ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ YP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਾਈ L0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ L0 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ L0, ਠੀਕ ਹੈ, L0 ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲੈਂਥ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਆਪਣੇ ਓਬਟੇਨ ਸਸਟੇਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ L0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਹਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਾਈ ਪ੍ਰੂਵ ਡੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲੈਂਥ ਆ ਕੋਹਰੈਂਟ ਲੈਂਥ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੂ ਓਬਟੇਨ ਸਸਟੇਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਲੈਮਡਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬਾਈ L0। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ,